about the genetics in the botany class. What is these? Genetics mainly deals with the inheritance of the characters and variations. The father of genetics is the Gregor Johann Mendel. Gregor Johann Mendel. Actually, he born in Austria, that is one part of the now Czechoslovakia. Now this Austria is considered as the Czech Republic. Czechoslovakia short term is called as Czech, that is Republic. This is called as Czech. Now in the olden days it is called as Czechoslovakia. Now it is called as Czech Republic. He belongs to Austria country and Hungary. He born in 1822 and he died in 1884. In 61 year he died. He started his journey as a priest and he is a teacher. In the later he continued his journey as a teacher, physics teacher, and he also worked in the University of the Vienna. Actually, he started his journey as a priest. Later he turned up to like a teacher. Later he continued his studies and his experiments in the University of the Vienna. Actually, belongs to Austria and the place is called Hungary, belongs to Czechoslovakia. Now it is called Czech Republic. He made his experiments on a plant called as pea plant. The botanical name is called as, అంటే దీన్నే మనం పైసం సటైవం అంటామమ్మా. పీ ప్లాంట్ అంటే బఠానీ మొక్క. ద బొటానికల్ నేమ్ ఈజ్ కాల్డ్ యాజ్ పైసం సటైవం. ఓకే అమ్మ, 40 minutes అయిన తర్వాత నాకు గుర్తు చేయమ్మా, లేకపోతే వెళ్ళిపోతా. ఈ పీ ప్లాంట్ కాల్డ్ యాజ్ పైసం సటైవం. ద మెయిన్ success behind him is the selection of the pea plant for his experiments. He made genetical experiments or hybridization experiments on a pea plant called as Paysom sativum. He made hybridization experiments on a pea plant or Paysom sativum. That is the main reason for his success. He selected pea plant for his hybridization experiments. What is hybridization? Cross between two different plants having contrasting characters. Actually, we cross between two different pea plants, not in the same plant. Cross between the two different plants having one pair of contrasting characters is called as monohybrid cross. Because of cross between the two different plants, the offsprings or the progeny obtained are called as hybrids. ఈ క్రాస్ వలన రెండింటి సంకరణం వలన మనకి లభ్యమయ్యేదాన్ని వచ్చేదాన్ని ప్రోజెని అంటామమ్మా, సంతతిని. దాన్నే మనం హైబ్రిడ్ అని పిలవడం జరుగుతుంది. సంకర మొక్క, సంకరీకరణము తెలుగులో. దీన్ని వచ్చి మనకి ఇతని గ్రెగర్ జోహాన్ మెండల్ గారు తన జన్యు పరిశోధనలను బఠానీ మొక్కపై చేశాడు. దీన్ని పైసం సటైవం అని దాని బొటానికల్ నేము. దీనివలన అతను ఏంటంటే ఈ హైబ్రిడైజేషన్ అంటే మీనింగు రెండు వేరు మొక్కల మధ్య సంకరీకరణం చేయడం. రెండు వేరు మొక్కల మధ్య సంకరీకరణం చేయడాన్ని మనం ఏమంటారంటే హైబ్రిడైజేషన్ అంటామమ్మా, సంకరీకరణం అంటాము. దానివల్ల వచ్చే సంతతిని ప్రోజెన్ని హైబ్రిడ్స్ అంటాం, సంకర మొక్కలు అని పిలుస్తాం. అయితే ఇతను రెండు రకాలుగా, అంటే మెయిన్గా మోనోహైబ్రిడ్ క్రాస్ డైహైబ్రిడ్. హీ మేడ్ హిజ్ ఎక్స్పెరిమెంట్స్ ఇన్ డిఫరెంట్ వేస్. And why he selected, first of all I have to explain about the why he selected the pea plants for his experiments. First one is, it is an annual plant. ఇది ఏకవార్షిక మొక్క. What is the meaning of annual or a plant? If it complete the life cycle in 1 year or 1 season are called as annual. ఒక్క సంవత్సరంలో కానీ ఒక్క ఋతువులో తమ జీవిత చక్రాన్ని పూర్తి చేసుకునేదాన్ని ఏకవార్షిక మొక్క అని పిలుస్తారు, యాన్యువల్ ప్లాంట్ అవ్వడం. తర్వాత అండ్
it can easily it can be easily crossed, self-fertilized, and it can undergone self-pollination and self-fertilization easily because they are having bisexual flowers. Bisexual flowers ఉండడం వల్ల వాటిలో సెల్ఫ్ పాలినేషన్ జరపడం, సెల్ఫ్ ఫర్టిలైజేషన్ చేయడం కూడా తేలికైన విషయం అమ్మ. దట్ ఈస్ ద్విలైంగిక. అందువల్ల ఇది ఏంటంటే ఆత్మసంకరీకరణానికి ఈజీగా ఉంటుంది. అట్ ది సేమ్ టైం ఇట్ ఈస్ నాట్ ఓన్లీ that is get associated with the cell pollination. Because of conspicuous flowers, it also participate in the cross pollination also. మెయిన్గా ఇది ప్యాపిలినేషియే లేక ఫ్యాబేసే అనే ఫ్యామిలీకి చెందడం వలన క్రాస్ పాలినేషను, క్రాస్ ఫర్టిలైజేషన్ కూడా జరుపుకోగలుగుతుంది ఈజీగా. తర్వాత ఏమో తక్కువ సమయంలో ఎక్కువ ఉత్పత్తి ఇవ్వగలుగుతుంది. ఇట్ కెన్ ప్రొడ్యూస్ మోర్ నెంబర్ ఆఫ్ ఆఫ్స్ప్రింగ్స్ విత్ ఇన్ ద షార్ట్ టైం. బైసెక్షువల్ ఫ్లవర్స్ అని కలిగి ఉండడం, సెల్ఫ్ పాలినేషన్, క్రాస్ పాలినేషను రెండు జరుపుకోగలడం, యాన్యువల్ ప్లాంట్ అంటే తక్కువ జీవితకాలాన్ని కలిగి ఉండడం, యాన్యువల్ ప్లాంట్ కంప్లీట్ ద లైఫ్ సైకిల్ ఇన్ 1 year or 1 season, and it can produce more number of offsprings within short time. షార్ట్ టైంలో ఎక్కువ మొక్కల్ని ఇది ఉత్పత్తి చేయగలగడం. ఈ తర్వాత ఉత్పత్తి ఎక్కువ అన్నమాట. తర్వాత ఇట్ ఈస్ హ్యావింగ్ బిగ్ కాన్స్పిక్యూయస్ ఫ్లవర్స్ అండ్ దే ఆర్ బైసెక్షువల్. పెద్ద పుష్పాలు ఉంటాయమ్మా. కారణం దీంట్లో ఉండే ఆకర్షణ పత్రావళి, దట్ ఈస్ కాల్డ్ కొరల్లా. కొరల్లా ఈజ్ ప్యాపిలినేషియస్ టైప్. ప్యాపిలినేషియస్ రకానికి చెందిన ఆకర్షణ పత్రావళి ఉండడం వలన ఆకర్షణీయంగా ఉంటుందమ్మా. ఈ రీజన్స్ అన్నిటి వలన ఇతను పీ ప్లాంట్ని లేక పైసం సటైవం మొక్కని తన యొక్క ఎక్స్పెరిమెంట్స్కి ఎన్నుకున్నాడు. హీ సెలెక్టెడ్ ద పీ ప్లాంట్ ఫర్ హిజ్ ఎక్స్పెరిమెంట్స్ బికాజ్ ఇట్ ఈస్ అన్ యాన్యువల్ ప్లాంట్ having big conspicuous flowers and bisexual flowers. It can undergo self pollination and cross pollination. More number of progeny can be, or more number of offsprings are produced within the short time. తక్కువ సమయంలో ఎక్కువ మొక్కల్ని సంతతిని ఉత్పత్తి చేయగలడం వల్ల దీన్ని ఎన్నుకోవడం జరిగింది. ఇంకా తర్వాత ఏంటంటే మీకు ఇంకొకటి కూడా ఉందమ్మా, రూట్ నాడ్యూల్స్ ఉంటాయి. ఈ కుటుంబం మొక్కల్లో ఏముంటాయమ్మా? రూట్ నాడ్యూల్స్, నాడ్యులర్ రూట్స్. నాడ్యులర్ రూట్స్ అంటే వాటిని ఏమని పిలుస్తారంటే బొడిపల గల వేళ్ళు తెలుగులో. అవి ఉండడం వల్ల దేర్ ఈజ్ నో నీడ్ ఆఫ్ మోర్ ఫర్టిలైజర్స్. ఎరువుల యొక్క వాడకం కూడా తక్కువగా ఉంటుంది ఈ మొక్కకి. there is no need of more fertilizers because they are having root nodules. బొడిపలగల వేళ్ళు ఉండడం వల్ల ఈ మొక్కకు ఫర్టిలైజర్స్ యొక్క ఆవశ్యకత కూడా తక్కువ అన్నమాట. దట్స్ వై మెండల్ సెలెక్టెడ్ ద పీ ప్లాంట్ ఆర్ పైసం సటైవం ఫర్ హిజ్ హైబ్రిడైజేషన్ ఎక్స్పెరిమెంట్స్. ఇతను చేసిన ఎక్స్పెరిమెంట్స్ని హైబ్రిడైజేషన్ ఎక్స్పెరిమెంట్స్ అంటారమ్మా. హైబ్రిడైజేషన్ అంటే 2 different plants having contrasting characters is called as hybridization. Having cross between the 2 different plants having 1 pair of contrasting characters is called monohybrid cross. ఒక్క జత లక్షణములలో భేదం ఉన్న మొక్కల మధ్య క్రాస్ చేయడాన్ని ఏకసంకరీకరణము అంటారు. ఇంగ్లీష్లో మోనోహైబ్రిడ్. దీస్ 2 plants are differ in 1 pair of contrasting characters. These 2 plants are differ in 1 pair of contrasting characters is called monohybrid cross. ఈ మోనోహైబ్రిడ్ క్రాస్లో అతను ఏం చేశాడో ఒకసారి చూద్దాము. ఈ మోనోహైబ్రిడ్ క్రాస్కి వెళ్ళే ముందు ఒకసారి ద స్క్వేర్ విచ్ షోస్ ద డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ alleles, recombinations of alleles is called Punnett square. This square will show different types of alleles. What is alleles? Here actually characters are controlled by the genes. These are located on the chromosomes. You know about the cell. Inside the cell, the center, chromosomes are present. The genes are located on the chromosomes. And these genes are expressed in the form of alleles. ఈ జీన్స్ అంటే మనలో ఉన్న లక్షణములన్నింటినీ కంట్రోల్ చేసేవి, అధీనం చేసేవి
ఏమంటారంటే మనకి జీన్స్ అమ్మ. ఈ జీన్స్ అనేవి క్రోమోజోములపై ఉంటాయి, కేంద్రకంలోని క్రోమోజోములపై ఉంటాయమ్మా. అండ్ దీస్ ఆర్ ఎక్స్ప్రెస్డ్ ఇన్ ద ఫార్మ్ ఆఫ్ ఎల్లీల్స్. ఇవి ఈ రూపంలో ఎక్స్ప్రెస్ చేస్తారు, ఎల్లీల్స్ అని పిలుస్తారమ్మా వీటిని. అయితే దే ఆర్ ఇన్ పేర్స్, ఆల్వేస్ దే ఆర్ ఇన్ పేర్స్, ఎప్పుడు జతలు జతలుగా ఉండడం అనేది జరుగుతుంది. ది జీన్స్ ఆర్ అదర్వైజ్ కాల్డ్ యాజ్ ట్రేట్స్ ఆర్ ఫ్యాక్టర్స్ ఆల్సో. అంటే రకరకాలుగా ఇవ్వచ్చమ్మా. జీన్స్నే ఏమంటారు? ఫ్యాక్టర్స్ ఆర్ ట్రేట్స్ దట్ విల్ కంట్రోల్ ద క్యారెక్టర్స్ ఇన్ ద ఆర్గానిజం, దట్ విల్ కంట్రోల్ ద క్యారెక్టర్స్ ఇన్ ద ఆర్గానిజం. There is a cross between the tall plant and a dwarf plant. That is, both of them are differed in the length of the stem. Both are pea plants, but both of them are differed in the length of the stem. One is tall and other is dwarf. The tall character was expressed by capital TT and the dwarf character was expressed by the small tt. The tall character was expressed by the capital TT, whereas the dwarf character was expressed by the small tt. Or that means the genes are expressed in the form of alleles. During the formation of gametes, these alleles are segregated. Gametes anaga samyoga బీజాలు ఏర్పడేటప్పుడు or during meiosis time, they are segregated from each other. ఒకదాని నుంచి ఒకటి విలీన అది మీకు విడిపోతాయమ్మా. ఇలా gametes క్యాపిటల్ T, స్మాల్ t. ఈ the gamete which come from the tall is crossed with the gamete which comes from the dwarf. Capital T, small t. One gamete లో క్యాపిటల్ T ఉందమ్మా, అంటే పేరెంట్ టాల్ అయితే దాంట్లో ఉండే ఎల్లీల్స్ క్యాపిటల్ T. అదే డ్వార్ఫ్ అయితే వాటిలో ఉన్న ఎల్లీల్స్ స్మాల్ టీ అంటాం నాన్న. అయితే ఇక్కడ అవి మీకు గెమేట్స్గా ఫామ్ అయ్యేటప్పుడు మియాసిస్లో మీకు ఇవి విడిపోవడం జరుగుతుంది. దీని నుంచి 2 రకాల గెమేట్స్, దీని నుంచి 2 వస్తున్నాయి. అయితే ఇప్పుడు ఈ టాల్ ప్లాంట్ అండ్ డ్వార్ఫ్ ప్లాంట్తో క్రాస్ చేసినప్పుడు దీనిలోని టాల్ ప్లాంట్లోని క్యాపిటల్ T, డ్వార్ఫ్ ప్లాంట్లోని స్మాల్ టీతో క్రాస్ అవుతే మనకి F1 జనరేషన్లో క్యాపిటల్ T, స్మాల్ t వస్తుంది. ఇట్ అపియర్స్ యాజ్ ఎ టాల్, దో ఇట్ ఈస్ హ్యావింగ్ బోత్ క్యాపిటల్ T అండ్ స్మాల్ t ఎల్లీల్స్. 2 రకాల ఎల్లీల్స్ ఉన్నాయి. ఉన్నప్పటికీ ఇది F1 జనరేషన్లో కేవలం టాల్గానే ఎక్స్ప్రెస్ అవుతుంది. It does not show the dwarf character. Those characters which are expressed in F1 generations are called dominant. ఏవైతే F1 జనరేషన్లో బయటకు కనిపిస్తాయో, బయటకు ఎక్స్ప్రెస్ అవుతాయో వాటిని డామినెంట్ క్యారెక్టర్స్ అంటారు, బహిర్గత లక్షణములు అని పిలుస్తారు. Those characters which are suppressed in F1 generation, బహిర్గతం కాకుండా అంతర్గతంగా ఉండిపోతాయో వాటిని ఏమని పిలుస్తారు అంటే వాటిని పిలవడం రెసిసివ్ క్యారెక్టర్స్, అంతర్గత లక్షణము అని పిలుస్తారు. F1 జనరేషన్లో బయటకు కనిపించేది డామినెంట్ లేక బహిర్గత లక్షణము. F1 జనరేషన్లో బయటకు కనపడకుండా అది సప్రెస్ అయిపోయి ఉండేది, అంతర్లీనంగా ఉండేదాన్ని అంతర్గత లక్షణము, దట్ ఈస్ కాల్డ్ రెసిసివ్ క్యారెక్టర్స్. జనరల్లీ ద డామినెంట్ క్యారెక్టర్స్ ఆర్ ఎక్స్ప్రెస్డ్ ఇన్ ద క్యాపిటల్ లెటర్స్ అండ్ రెసిసివ్ క్యారెక్టర్స్ ఆర్ ఎక్స్ప్రెస్డ్ ఇన్ ద స్మాల్ లెటర్స్. Genes will totally control the characters located on the chromosomes. The genes are expressed they are expressed in the form of alleles. Genes are expressed in the form of alleles. During the formation of the gametes, these are segregated. Segregated అంటే విడిపోతాయి. దీని నుంచి క్యాపిటల్ T, దీని నుంచి స్మాల్ t. ఈ టాల్ ప్లాంట్ అండ్ డ్వార్ఫ్ ప్లాంట్ చేసినప్పుడు F1 జనరేషన్లో క్యాపిటల్ T, స్మాల్ t వచ్చిందమ్మా జెనెటికల్గా, అంటే ఈ జీన్స్లో ఇవి ఉంటాయి. బట్ అపియర్స్ యాజ్ ఓన్లీ టాల్. 2 క్యారెక్టర్స్ ఉన్నప్పటికీ కనిపించడం మాత్రం ఎట్లా కనిపిస్తుందమ్మా? టాల్గా మాత్రమే కనిపించడం అన్నది జరుగుతుంది, అది డ్వార్ఫ్గా కనిపించదు. అంటే కేవలము టాల్ క్యారెక్టర్ అనేది బయటకు ఎక్స్ప్రెస్ అయింది, దాన్ని డామినెంట్ క్యారెక్టర్ అంటారు. డ్వార్ఫ్ క్యారెక్టర్ అనేది ఎక్స్ప్రెస్ కాలేదు, అందువల్ల దాన్ని రెసిసివ్ క్యారెక్టర్స్. బయటికి F1లో బయటకు కనిపించేది బహిర్గత లక్షణము, F1లో బయటకు కనిపించకుండా ఉన్నదాన్ని అంతర్గత లక్షణం అని పిలుస్తారు. ఇకపోతే ఆ F1 జనరేషన్లో వచ్చిన దాన్ని సెల్ఫ్ ఫర్టిలైజేషన్, మళ్ళీ ఇంకో 2 వచ్చినాయి, క్యాపిటల్ T, స్మాల్ t. ఒకటి మేలు, ఇంకోటి ఫీమేలు. 2 ఒకదానితో ఒకటి క్రాస్ అవుతే F2 జనరేషన్ వస్తుంది. ఏం జనరేషన్ వస్తుందమ్మా? F2. చూడండి, దీని నుంచి క్యాపిటల్ T, స్మాల్ t, మేల్ నుంచి వచ్చే గెమెట్స్ క్యాపిటల్ T, స్మాల్ t. అదే ఫీమేల్ నుంచి వచ్చే గెమెట్స్ని ఏమని పిలుస్తారు అంటే క్యాపిటల్ T, స్మాల్ t.
నాలుగు రకాలు వచ్చినాయి. ఈ 4 types of gametes are crossed with each other and 4 types of combinations are formed. Those which show the capital T character, ఎక్కడున్నా క్యాపిటల్ టీ ఉంటే కనుక అవి పొడవుగానే కనిపిస్తాయి. దే అపియర్ టాల్ ఓన్లీ, హెన్స్ 3 ఆర్ టాల్. మూడిట్లో క్యాపిటల్ టీ ఉంది, కానీ ఒక్క దాంట్లోనే స్మాల్ టీ ఉంది. ఒకటి మాత్రం డ్వార్ఫ్గా కనిపిస్తుంది, మిగతా 3 టాల్గా కనిపిస్తాయి. దట్ ఈస్ కాల్డ్ ఫినోటైపిక్ రేషియో. అండ్ కమింగ్ టు జీనోటైప్, చూడండి 2 క్యాపిటల్ టీలే ఉన్నాయి. దాన్ని ఒక దాంట్లో క్యాపిటల్ టీ స్మాల్ టీ 2 ఉన్నాయి. 2 స్మాల్ టీ డ్వార్ఫ్. దానికి వెళ్ళే ముందు మనం వీ హ్యావ్ టు నో అబౌట్ ద హోమోజైగస్ అండ్ హెట్రోజైగస్ కండిషన్ అండ్ ఫినోటైప్ అండ్ జీనోటైప్. దోస్ విచ్ ఆర్ ఎగ్జిబిటెడ్ టు అవుట్ సైడ్, ఎక్స్టర్నల్ క్యారెక్టర్, బయటకు కనిపించేవి, ఎక్స్టర్నల్గా పైకి కనిపించే వాటిని ఫినోటైపిక్ క్యారెక్టర్స్ అని పిలుస్తామమ్మా. అది మనం డామినెంట్ అన్నారు కదా మేడం అనొచ్చు. డామినెంట్ అంటే ఇంకో దాన్ని సప్రెస్ చేస్తూ తన మాత్రమే కనిపిస్తే దాన్ని డామినెంట్ అంటారు. ఇక్కడ అలా కాదు. దోస్ క్యారెక్టర్స్ ఎక్స్ప్రెస్డ్ టు అవుట్ సైడ్ ఆర్ కాల్డ్ ఫినోటైప్. దోస్ క్యారెక్టర్స్ విచ్ ఆర్ నాట్ ఎక్స్ప్రెస్డ్ టు అవుట్ సైడ్ ఆర్ కాల్డ్ జీనోటైప్. దోస్ క్యారెక్టర్స్ ఎక్స్ప్రెస్డ్ టు అవుట్ సైడ్ ఆర్ కాల్డ్ ఫినోటైప్. Those which are not expressed, those which are present internally and they called as genotype. ఇంటర్నల్గా జెనెటికల్ మేకప్నే ఉంటారు, జీనోటైప్ అని పిలుస్తారమ్మా. దాన్నే మనకి దృశ్య రూపము, జన్యు రూపం అని పిలుస్తారు. బయటికి కనిపించే లక్షణములను దృశ్య రూపమని, జన్యువుల రూపంలో ప్రదర్శించే లక్షణములను జన్యు రూపము. ద జీనోటైప్ ఈస్ ద క్యాపిటల్ టీ 1 type, క్యాపిటల్ టీ స్మాల్ టీ 2, స్మాల్ టీ. If the alleles are similar, that is called homozygous. Alleles అంటే the genes are expressed in the form of alleles. Genes are expressed in the form of alleles. If they are same type, the alleles are similar, that is called as homozygous. 2 alleles ఒకే రకముగా ఉంటే హోమోజైగస్ అంటారమ్మా. దానిని సమయుగ్మజాలు అని పిలుస్తారు. అలా కాకుండా ఒకటి క్యాపిటల్ టీ ఇంకోటి స్మాల్ టీ ఉంటే దాన్ని హెట్రోజైగస్ అంటారు నాన్న. ఒకటి క్యాపిటల్ టీ ఇంకోటి స్మాల్ టీ ఉంటే దాన్ని ఏమని పిలుస్తారు నాన్న? హెట్రోజైగస్. దాన్ని విషమయుగ్మజము అని పిలవడం జరుగుతుంది. 2 ఒకే రకముగా ఉంటే ఎల్లీల్స్ హోమోజైగస్ అని, సమయుగ్మజమని. ఒకటి క్యాపిటల్ టీ 2 స్మాల్ టీ ఉంటే పెయిర్ ఆఫ్ ఎల్లీల్స్, జీన్స్ ఆర్ ఎక్స్ప్రెస్డ్ బై పెయిర్ ఆఫ్ ఎల్లీల్స్. ఈ ఎల్లీల్స్లో ఉన్న పేరులో 2 ఒకే రకంగా ఉంటేనేమో హోమోజైగస్, సమయుగ్మజం. ఇలా ఓకే క్యాపిటల్ టీ స్మాల్ టీ. ఒకటి ఒక రకంగాను ఇంకోటి ఒక రకంగాను ఉంటే దాన్ని హెట్రోజైగస్ అంటారు, విషమయుగ్మజము అని పిలుస్తారు. ఫినోటైప్, జీనోటైప్ అంటే చెప్పుకున్నాం. క్యారెక్టర్స్ బయటికి మనలో కనిపించే లక్షణములు ఫినోటైప్. అందుకనే మనం జనరల్గా ఏం చెప్పుకుంటామంటే బయటికి బాగానే ఉండొచ్చు, అంతర్గతంగా ఏముందో అది వీ కెనాట్ ఎస్టిమేట్ అమ్మా. లైక్ దట్ ఫినోటైప్ అంటే దృశ్య రూపము. దట్ వీఆర్ లుకింగ్ అవుట్వర్డ్ అపియరెన్స్ ఈస్ కాల్డ్ ఫినోటైప్. అవుట్వర్డ్ అపియరెన్స్ బయటికి కనిపించేది. ద జెనెటికల్ మేకప్ ప్రజెంట్ ఇన్ సైడ్ ఈస్ కాల్డ్ జీనోటైప్. లోపల ఉన్న జెనెటికల్ మేకప్ని ఏమంటారన్నా జీనోటైప్. దాన్నే దృశ్య రూపము, జన్యు రూపము అని పిలవడం జరుగుతుంది. ఇక్కడ ఈ క్రాస్ వచ్చినప్పుడు చూడండి, క్యాపిటల్ టీ ఎక్కడున్న హోమోజైగస్ అంటే 2 ఒక రకంగానే ఉన్నాయి. అది వాట్ ఈస్ హోమోజైగస్ టాల్ 1, 2 ఆర్ హెట్రోజైగస్ టాల్. 2 క్యాపిటల్ టీ స్మాల్ టీ ఉన్నాయి అనుకోండి, హెట్రోజైగస్ టాల్. 1 ఈజ్ హోమోజైగస్ డ్వార్ఫ్. హెట్రోజైగస్ అంటే ఎల్లీల్స్ క్యాపిటల్ టీ ఉండడం కానీ స్మాల్ టీ కానీ ఒకే రకమైన ఎల్లీల్స్ ఉంటే హోమోజైగస్ అని. ఆ ఉన్న పేరులో జతలో ఒకటి ఒక రకంగా ఇంకొక రకంగా ఉంటే, ఒకటి క్యాపిటల్ టీ ఉంటుంది ఇంకోటి ఏముంటుందమ్మా స్మాల్ టీ ఉంటే దాన్ని హెట్రోజైగస్ అని పిలుస్తాము. ఇక్కడ మనకి ఇది మోనోహైబ్రిడ్ క్రాస్. దట్ ఈస్ ద క్రాస్ బిట్వీన్ ద 2 different plants having one pair of contrasting characters. One pair of టైం అయినప్పుడు చెప్పంటారు, ఇంకెంత ఉందో చెప్పండి టైం. 1 pair of contrasting characters. That is, they both of them are differed only in the length of the stem. Both of them are differed only in the length of the stem. ఒకటి టాల్ అయితే ఇంకోటి డ్వార్ఫ్ ఉంది కదా. ఇంకా అయిందిగా, నిదానంగా చెప్తాను మరి స్పీడ్ చేస్తే. టాల్ క్యారెక్టర్ వాజ్ ఎక్స్ప్రెస్డ్ బై క్యాపిటల్ టీ, డ్వార్ఫ్ క్యారెక్టర్ వాజ్ ఎక్స్ప్రెస్డ్ బై స్మాల్ టీ. During the formation of gametes, they are segregated, and during F1 generation, they are having heterozygous tall. Though they both of them are present, both the type of genes are present, only capital T, that is tall character, is expressed to outside,
and does not the small dwarf character is suppressed inside. Those characters which are exhibited in the F1 generation are called as dominant. F1 జనరేషన్లో బయటకు ఎగ్జిబిట్ అయ్యే లక్షణాలని డామినెంట్ అంటారమ్మా. రిమైనింగ్ ఆల్ క్యారెక్టర్స్ దానినే బహిర్గతము ఏమంటారు నాన్న, బహిర్గత్వము. F1లో ఏ లక్షణాలు అయితే బయటకు కనిపిస్తాయో వాటిని బహిర్గతము డామినెంట్ అంటారన్నా. F1లో మనకి F1లో బయటకు కనిపించకుండా ఉండే లక్షణములను అంతర్గత లక్షణములు అంటారు. F1లో బయటకు కనిపించకుండా ఉండే లక్షణములను ఏమని పిలుస్తారన్నా, అంతర్గత లక్షణములు అని పిలవడం జరుగుతుంది. డామినెంట్, ఇంకో దాన్ని రెసెసివ్ క్యారెక్టర్స్ అంటారు. ఇంకో దాన్ని ఏమని పిలుస్తారు నాన్న, రెసెసివ్ అని పిలవడం జరుగుతుంది. అయితే ఫీనోటైప్, జీనోటైప్ చెప్పాను. బయటకు ఎగ్జిబిట్ అయ్యేదేమో దృశ్య రూపము, దట్ ఈస్ కాల్డ్ ఫీనోటైప్. దోస్ క్యారెక్టర్స్ ఎగ్జిబిటెడ్ అవుట్ సైడ్ ఆర్ కాల్డ్ ఫీనోటైప్. తెలుగులో దృశ్య రూపం అన్నాము. దోస్ విచ్ ఆర్ ఎక్స్ప్రెస్డ్ ఇన్సైడ్ ద జెనెటికల్ మేకప్ ఈస్ కాల్డ్ యాజ్ జీనోటైప్. ద జెనెటికల్ మేకప్ ఈస్ కాల్డ్ యాజ్ ద జీనోటైప్. ఆ జెనెటికల్ మేకప్నే మనం జీనోటైప్ అని పిలవడం జరుగుతుందిరా. ఇక్కడ F1 జనరేషన్లో మనకి అన్నీ పొడవుగానే కనిపిస్తాయి, టాల్గానే. F2 ద F1 ఈస్ క్రాస్డ్ విత్ సెల్ఫ్ క్రాస్డ్. ఈ F1ని సెల్ఫ్ క్రాస్ చేస్తే మనకి 4 రకాల కాంబినేషన్స్ వచ్చినాయి. అవి 3 are tall and 1 is dwarf. That is phenotypic ratio for monohybrid cross is the 3:1. దృశ్యరూప నిష్పత్తి 3:1 ఉంటుందమ్మా. ఇక దట్ ఈస్ ఫీనోటైపిక్ రేషియో. వాటి జీనోటైప్ జన్యురూప నిష్పత్తి ఎలా ఉంటుంది? 1:2:1. 1 is homozygous tall, 2 are heterozygous tall and 1 is homozygous dwarf. ఒకటి సమయుగ్మజ బహిర్గతాన్ని, సమయుగ్మజం అంటే పొడవుని, రెండేమో విషమయుగ్మజ పొడవు, ఒకటేమో సమయుగ్మజ పొట్టి చూస్తాయి. ద జీనోటైపిక్ రేషియో జన్యురూప నిష్పత్తి 1:2:1. ఫీనోటైపిక్ రేషియో ఈజ్ 3:1. ఫీనోటైపిక్ రేషియో దట్ ఈస్ 3:1, whereas the genotypic ratio is called as 1:2:1. ఇప్పుడు మనం ఒకసారి వినండి, ఐఎమ్ రిపీటింగ్. హోమోజైగస్ అంటే ద జీన్స్ ఆర్ expressed in the form of pair of alleles. Genes will control our characters located on chromosomes, whereas genes are expressed in the form of pair of alleles. The pair of alleles are similar, that is called homozygous. Example, capital T, which control tall character, dwarf character was controlled by small t. Coming to heterozygous, in the pair of alleles, one is one type and another is another type, that is called as heterozygous. During the monohybrid cross in F1 generation, the capital T small t is the hybrid genetical makeup that appears as a tall, that is self crossed with capital T small t. 3 appears tall and 1 appears dwarf, that is phenotypic ratio. Coming to genotypic ratio, that is 2 are homozygous tall, 1 is homozygous tall, 2 are heterozygous tall. ఒకటి హోమోజైగస్ టాల్, 2 హెటరోజైగస్ టాల్, 1 హోమోజైగస్ డ్వార్ఫ్గా మనం పరిగణించడం అన్నది జరుగుతుంది. దేనిగా పరిగణిస్తారమ్మా? 1:2:1 జీనోటైపిక్ రేషియోగా మనం పరిగణిస్తాం. ఈ మోనోహైబ్రిడ్ క్రాస్ మీద ఆధారపడి ఇతను లాస్ ఆఫ్ ఇన్హెరిటెన్స్ని ప్రపోజ్ చేశాడు. ఎవరు? గ్రిగార్ జోహాన్ మెండల్. లాస్ ఆఫ్ ఇన్హెరిటెన్స్, దీస్ ఆర్ కాల్డ్ ప్రిన్సిపల్స్ ఆఫ్ ఇన్హెరిటెన్స్ ఆల్సో. అంటే అనువంశికతా సూత్రములను ప్రవేశపెట్టాడు. వీటినే ప్రిన్సిపల్స్ ఆఫ్ ఇన్హెరిటెన్స్ అంటారు. తర్వాత వీటి మీద అతను బుక్స్ను కూడా పబ్లిష్ చేయడం అన్నది జరిగిందమ్మా. వీటిని కూడా పబ్లిష్ చేశారమ్మా. అనేక పుస్తకాలను కూడా. ఎక్స్పెరిమెంట్స్ ఆన్ హైబ్రిడైజేషన్. వాట్ ఈస్ ద బుక్స్ పబ్లిష్డ్ బై ద గ్రిగార్ జోహాన్ మెండల్? యాక్చువల్లీ ఇన్ హిజ్ లైఫ్ టైమ్ he didn't get the recognition, but after 20th century recognition came and he is considered as the father of genetics. అతన్ని ఫాదర్ ఆఫ్ జెనెటిక్స్గా మనకు కన్సిడర్ చేయడం అనేది జరిగింది. ఇతను ప్రిన్సిపల్స్ ఆఫ్ ఇన్హెరిటెన్స్ని ప్రపోజ్ చేశాడమ్మా. వాటినే లాస్ ఆఫ్ ఇన్హెరిటెన్స్ అంటాడు. మోనోహైబ్రిడ్ క్రాస్ మీద ఆధారపడి ఇతను చేసింది ఏంటి? మోనోహైబ్రిడ్ క్రాస్ మీద ఆధారపడి ఇతను లా ఆఫ్ డామినెన్స్, ఇంకోటి దాన్ని లా ఆఫ్ సెగ్రిగేషన్ అంటారమ్మా. దీనికి వెళ్లే ముందు, మోనోహైబ్రిడ్ క్రాస్ అంటే క్రాస్ బిట్వీన్ ద 2 different plants having one pair of contrasting characters is called monohybrid. If the alleles are similar type, homozygous, ఒకే రకమైన ఎలీల్స్ని కలిగి ఉంటే హోమోజైగస్. సమయుగ్మజాలు అంటారు. 2 వేరువేరుగా ఉన్నచో వాటిని విషమయుగ్మజాలు అని పిలవడం జరుగుతుందమ్మా. ఓకే. F1లో ఏ లక్షణం అయితే బయటికి కనిపిస్తుందో అది డామినెంట్, బహిర్గతం అంటారు.
F1లో ఏ లక్షణం అయితే సప్రెస్ అయిపోతుందో మనకి కనిపించకుండా ఉంటుందో దాన్ని రెసెసివ్ క్యారెక్టర్స్ అంతర్ముఖ అని పిలవరమ్మా. దాన్ని ఏమని పిలుస్తారంటే బహిర్గతము అంతర్గత్వము ఏంటమ్మా అంతర్గత్వం అని పిలవడం జరుగుతుంది. ఇకపోతే మనకి ఫీనోటైప్ బయటకు కనిపించే రూపాన్ని ఫీనోటైప్ అని, అంతర్గతంగా జెనెటికల్ మేకప్ అని జీనోటైప్ అని పిలుస్తారు. F1 ఇంకో F1తో క్రాస్ చేస్తే 4 రకాల 3 కాంబినేషన్స్ వచ్చినాయి. 3 పొడవుగాను 1 పొట్టిగాను ఉంటుంది. 3 appears tall and 1 appears dwarf. That is phenotypic. Genotypic ratio is 1:2:1. That is the phenotype genotype, and that may comes under the 2 marks also. And another one is called as homozygous and heterozygous. That means if the alleles are similar type, that is homozygous. Example capital T. And another example is small t. The capital T will control tall character. Small t will control the dwarf character. That is the homozygous. If the alleles are different, capital T, small t, that is called heterozygous. Though it is having 2 types of alleles, but one appears as that appears as only tall. Capital T, small t రెండింటికి ఉన్నా సరే అన్నీ పొడవుగానే కనిపించడం అన్నది జరుగుతుంది, కానీ పొట్టిగా ఉండడం అనేది సంభవించదు. తర్వాత F2 వచ్చేటప్పటికి దానిలో ఉన్న క్యారెక్టర్స్ అన్నీ అంటే పేరెంట్స్లో ఉన్న లక్షణాలన్నీ బహిర్గతం అవుతాయి. దట్ ఈస్ ద ఇన్ F1 జనరేషన్ ఓన్లీ డామినెంట్ క్యారెక్టర్స్ ఆర్ ఎక్స్ప్రెస్డ్. కమింగ్ టు F2 జనరేషన్, ఇది F2 అమ్మ. F1తో క్రాస్ చేస్తే మనకు వచ్చే జనరేషన్ ఏమంటారమ్మా F2 జనరేషన్లో వచ్చేటప్పటికి పేరెంట్స్లో ఉన్న అన్ని క్యారెక్టర్స్ ఎక్స్ప్రెస్ అవుతాయి. అంటే టాల్ క్యారెక్టరు, డ్వార్ఫ్ క్యారెక్టరు. 1 ఈజ్ హోమోజైగస్ టాల్, అదర్ ఈజ్ హోమోజైగస్ డ్వార్ఫ్, అండ్ 2 ఆర్ హెటరోజైగస్ టాల్. అంటే కొత్త రీకాంబినేషన్స్ కూడా వచ్చినాయి. దట్ ఈస్ జీనోటైపిక్ రేషియో 1:2:1. ఒకటి సేమ్ పేరెంట్ లాగా హోమోజైగస్ టాల్ గాను, ఇంకో పేరెంట్ హోమోజైగస్ డ్వార్ఫ్ గాను ఉంటుంది. 2 హెటరోజైగస్ టాల్గా ఉండడం అన్నది మనకి జరుగుతుంది. ఇది మనం F2 జనరేషన్లో మళ్ళీ పేరెంట్స్లో ఉన్న క్యారెక్టర్స్ అన్నీ బయటకు ఎక్స్ప్రెస్ అవుతాయి. ఇది ఏకసంకరీకరణం అమ్మ. దీని మీద ఆధారపడి అతను లాస్ ఆఫ్ ఇన్హెరిటెన్స్, దట్ ఈస్ ప్రిన్సిపల్స్ ఆఫ్ ఇన్హెరిటెన్స్ అంటారమ్మ. వీటిని మెయిన్గా ప్రపోజ్ చేశాడమ్మా. ఇక్కడ మనం ఒక స్క్వేర్ లాగా వేసాం, దాన్ని పన్నెట్ స్క్వేర్ అంటారు. ఈ పన్నెట్ స్క్వేర్లో మనకి దిస్ పన్నెట్ స్క్వేర్ ఈస్ హ్యావింగ్ ఆల్ టైప్స్ ఆఫ్ alleles. The Punnett square will show the all types of alleles and that show different combinations. ఈ Punnett squareలో ఉన్న వాటిని తర్వాత ఈ రేషియోస్ని మ్యాథమెటికల్గా అతను ఎక్స్ప్రెస్ చేయడం అనేది అతని యొక్క సక్సెస్కి ఇంకొక రీజన్. He selected pea plant for his experiments. That is the main reason for his success. And another reason is mathematical నాలెడ్జ్ని కూడా దీంట్లో స్టాటిస్టికల్ నాలెడ్జ్ని కలిపాడమ్మా. While he has made his experiments, he utilized the mathematical knowledge and statistical knowledge, hence he expressed his results in the form of ratios. Okay, we are discussing about the loss of inheritance. The